द पंजाब टॉक्स चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते प्रोग्राम खास खबर के नाल हाजिर हाँ। पंचायती चोणों तो पहला पंजाब कैबिनेट की मीटिंग च लए गए ने वड्डे फैसले। तो दूसरी खबर है कि जाणो हरियाणा विच किन्ना बागियां ने डोबी कांग्रेस की बेड़ी ते 10 सीटां ते हरा के कीता सत्ता तो बाहर। ते हरियाणा विधान सभा चोणां विच विनेश फोगाट ने चोणां विच जित के इतिहास रचिया। इस विस्तार सहित गल करांगे। ते चौथी खबर है कि किन्नी ताकतवर होगी जम्मू कश्मीर की नवीं सरकार, की होणगियां विधान सभा दीयां शक्तियां ते होर की मंगां ने जम्मू कश्मीर दीयां। इस ते गलबात करांगे। सब तो पहली खबर वल आउने आ। पंजाब दे नाल संबंधित खबर है कि पंचायती चोणां तो पहलां पंजाब दी कैबिनेट दे विच वड्डे फैसले लए गए ने। जी हाँ, बीते दिनी पंचायत चोणां तो पहलां पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक मुख्य मंत्री भगवंत मान होरां दी अगवाई हेठ चंडीगढ़ स्थित उन्हां दी रिहाइश ते हुई है। इस मीटिंग विच पंजाब कैबिनेट ने सूबे दीयां खरीद एजेंसियां पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप ते पंजाब वेयर हाउस कारपोरेशन वल्लों खरीदे झोने नूं मिलिंग देण लई अते इस दी केंद्री पूल विच समय सिर डिलीवरी लई साउणी सीजन 2024-25 लई पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस बारे जानकारी मिली है कि मुख्य मंत्री दफ्तर दे ਵੱਲੋਂ कि साउणी मार्केटिंग सीजन दौरान 2024-25 ਦੇ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 30/11/2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਖਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਗ੍ਰੈਨ ਔਰ ਮਾਰਕਫੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਨਸਪ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ कारपोरेशन है। तो ये एजेंसियां जिहड़ियां आ झोना या कणक खरीददियां फिर उन्हां दी मिलिंग करदियां आ और फिर ये जिहड़ा साडे देश के अन्न भंडारां दे विच जमा हो जाता है ताकि औखे वेले ये अन्न भंडार जिहड़े आ वो साडे काम आ सकण, देश दे वसनीकां दे काम आ सकण। क्योंकि पंजाब हरी क्रांति के दौर तो ही देश का अन्न कटोरा वजदा आया है। क्योंकि हरी क्रांति ने पंजाब दे विच क्रांति तो लियांदी, ये ठीक है कि साडियां कुर्बानियां दे सिर ते इह वड्डी जिहड़ी क्रांति आई है और इहदे लई सानू जिथे अपनी जमीन ते पानी दाऽ ते लाउणे पए ने, आपदियां सेहतां दाऽ ते लाउणीਆਂ पईਆਂ ने, पर अन्न भंडार भरन दे विच ना उदों असीं कसर छड्डी सी ना हुण पंजाब कसर छड्ड रिहा। सो ये जिहड़ियां एजेंसियां ने ये साडा अनाज हुण मिलिंग करदियां ने ते इसे समय दौरान ही जिहड़ा ऐतकी दा खरीद सीजन है उहदे विच खरीद सीजन दे विच ये 1 अक्तूबर 2024 तो शुरू होया। क्योंकि ये विचाले 1 अक्तूबर का महीना ये वोटां भी आ जाणियां, इस अक्तूबर के महीने त्यौहार जिहड़े आ दिवाली दुसहरा भी आ जाना है। सो अजिही स्थिति विच जिहड़ा आ झोना चौल मिल्लां विच स्टोर किया जाऊगा। दी पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी फॉर खरीद 2024-25 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਆਰਓ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੌਲ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਝੋਨਾ ਸਿੱਟਦਾ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਕੁ ਦਿਨ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਝੋਨਾ ਗਿੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂਗਾ
ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਵਾਜਬ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਹ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਖਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਜੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੈਸਲਾ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ। 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 196.7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 70% ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਣਦੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 84.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਲਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਫਲਸਰੂਪ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ
88 ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਸਿਲਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਡੈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਲਟ ਡੈਮ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹਟੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਐਨ ਉਲਟ ਆਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਨ ਬਾਗੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਖੇਡਿਆ, ਪਰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗੜੇਗੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੌਟ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਘਰ ਕੋ ਆਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਫੇਰ ਖੁੱਸ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਗੀ ਬਣੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਔਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਹਵਾ ਵਗੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ 10 ਸੀਟਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਰਜੇਸ਼ ਜੂਨ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੂਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਕਰੀਬ 42,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਜੇਸ਼ ਜੂਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਖਲ ਮੈਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਿਖਲ ਮੈਦਾਨ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖਲ ਮੈਦਾਨ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਨਿਖਲ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਨੂੰ 29,627 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਨਿਖਲ ਮੈਦਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਖਲ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਗੀ ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਵਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਿਰਫ 7277 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਾਰਾ 52,581 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ 14,469 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਹੌਟ ਸੀਟ ਉਚਾਣਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ 32 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਰਿੰਦਰ ਘੋਗੜੀਆ ਨੂੰ 31,436 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਵੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਵੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 7,950 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਚਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ ਜਾਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੰਡਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ 2019 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਭਾਣਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗੀ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ 40,608 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਤੀਸ਼ ਭਾਣਾ ਸਿਰਫ 2,197 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਜੁਡੈਲਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26,341 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਜੰਬਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਜਨਾ ਸਤਰੌੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਸੰਜਨਾ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਘੁਰੇਲਾ ਨੂੰ ਹਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 29,055 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਘੁਰੇਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਤੋਂ 26,942 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਘੁਰੇਲਾ ਨੂੰ 39,921 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ।
ਅਗਲੀ ਨਰਵਾਣਾ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਰਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਨੈਲੋ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤਬੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਤਬੀਰ 47,275 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੇਦੀ ਤੋਂ 11,499 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਗੀ ਵਿਦਿਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 46,303 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਤਿੰਗਾਮ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਲਲਿਤ ਨਾਗਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਨਰਾਜ ਲਲਿਤ ਨਾਗਰ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਨਾਗਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਥੇ ਖੱਟਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਗੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਠੌਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 44,067 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4674 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 43,323 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਚਿਨ ਕੁੰਡੂ ਕਰੀਬ 50,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾਈ ਟਕਸਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 9 ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥਾਣੇਸਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਦਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਵੀ ਜਗਾਦਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਰਮ ਖਾਨ ਨੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਗਲ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਜੂ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਰੀਬ 1,11,031 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਾਲ ਲੋਹਾਰੂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 792 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਬੀਰ ਫਰਤੀਆ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਹਿਸਾਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ 18,941 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਤਾਹਰ ਹੁਸੈਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਮਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਚਟਾਲਾ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਨੈਲੋ ਦੇ ਅਰਜਨ ਚਟਾਲਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਵ ਮਿੱਤਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 4191 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵੀ, ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ 1997 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਗੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹੀ ਕਾਸ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਂਗ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਹੀ ਭਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਜੁਲਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 65,080 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 6,015 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜੇਤੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਜੇਤੂ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਵੀਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਗਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਗਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਓਲੰਪੀਅਨ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਨੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ, ਗੀਤਾ, ਬਬੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼, ਇੱਕ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੋਗਾਟ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਇਆ ਕੌਰ 2 ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 6 ਫੋਗਾਟ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੀਤਾ, ਬਬੀਤਾ, ਰਿਤੂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਫੋਗਾਟ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਗਾਟ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੀਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਜੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਹਰੇਕ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਗਾਟ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਬੀਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਓ ਹੋਈ ਆ 2016, ਟੋਕੀਓ 2020 ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜੁਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1967 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਸਦਕਾ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਕੀਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਅਟੈਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੇ। ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 56,774 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤਰ ਲਾਲ ਨੂੰ 2500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੂਬਾ ਤੋੜ ਕੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ NC ਨੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 29 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟੀ ਬਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਲਜੀ ਕੋਲੇ 2019 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 36 ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 46 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਜੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।